औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों सीएनपी। दोस्तों साडे मुल्क दे विच माशाअल्लाह बड़े बड़े फुल झड़ियां सुनने नूं मिलदियां ने, देखण नूं मिलदियां ने। और ਜਿਹੜੇ ਉਹ एक कहावत सी ना पुरानी कि ऊंची दुकान फीके पकवान और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये साडे सियासत दे विच इस चीज़ का इन्ना अमल दखल हो गया कि जिहदी समझ ही नहीं आउंदी कि किहड़ी गल सच्ची कर रहे हैं, किहड़ी गल गलत बयानी तो कम लै रहे हैं। क्यों असीं समझने आ या यह समझिया जांदा सी कि सियासत एक इबादत है। लोगों सियासत मीनस लोगों की खिदमत करना एक, और इनू एक इबादत का दर्जा दिता जाता सी। लेकिन ये सियासत अजकल खबासत और मुनाफकत बन गई आ कि सब तो ज्यादा झूठ, सब तो ज्यादा फ्रॉड, सब तो ज्यादा धोखादही इस सियासत दे विच कीती जांदी आ, लोगों को बेवकूफ बना के या समझ के कि लोग बेवकूफ ने। जिहदी एक मिसाल छोटी जी, मैं दो दिन पहले अपने प्यारे लीडर पीपल पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक तकरीर सी या एक सवालो जवाब सी या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सी, उहदे विच देख के तो बड़ा हैरान होया, बड़ा समझा कि वाकई मैच्योर हो गया साडा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी। ते बड़ी दलील नाल उन्होंने गल की कि जनाब असी आईनी अदालत बना के बनाउणी है ते बना के दिखाउणी भी है ते बना के छड्डणी भी है। और दलील कितों आई इस अदालत की कि जनाब ये COD यानी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जिन्होंने मिसाक जमहूरीयत कहा जाता, उनके मोहतरमा बेनज़ीर और मियाँ नवाज शरीफ साहब इन्होंने दोनों दरम्यान एक मुआहदा होया सी जिहदी ये शिक मौजूद लिहाजा असीं ये करके छड्डना। अच्छा वो देख के तो मैं सोचा कि मैं COD ते पढ़ा भी COD या देखा भी वो की चीज़ सी, की बलास की शिक्का सन, ये की मुआहदे की इन्होंने नुकात रखे सी। मैं जिस वे COD इन्हों पढ़ना शुरू किया, वो मैं 8-10-12 नुकात मिले। तो मैं चाहना कि दोस्तों के सामने सारे नुकात उस तरह ही रख दें जिस तरह उन्होंने डिसाइड किया COD के अंदर। तो फिर इन्हों की मुनाफकत का हाल तुसीं देखो कि ये कहते की ने ते करते की ने। शिक सी एक नंबर शिक सी आईनी अदालत बनाई जाएगी। मोटिव ये सी कि आईनी अदालत के अंदर जो आईनी मामला वो ले जाए जाएंगे, वो उत्थे हल होंगे, बाकी क्रिमिनल माइंड जिन्ने केसेस ने वो बाकी अदालत चलते रहेंगे। इस हद तक तो चलो ठीक सीगा। लेकिन जो क्रिटिकली हुण ये मामला आ गया, एक पार्टी नूं दबाउणा ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ असमान ते ले जाना, उस वास्ते जो अज की अदालत बनाई जाती है या एक बंदे नूं ओबलाइज करना, उन्होंने एक्सटेंशन देनी है या उन्होंने सरबराही देनी है जो इन्होंने वास्ते काम कर रहा, फिर आईनी अदालत बनानी आ। तुसीं ये खुद फैसला करो कि आया ये मुल्क कौम वास्ते आ या इन्हां पार्टियों वास्ते या किसी नूं ज़ाती तौर पर फायदा देने वास्ते आ। दूसरी शिक सी औरतों की महफूज नशिस्तें वोटों के तनासब से दी जाएंगी। तुसीं ईमानदारी नाल देखो कि जिहड़ी पार्टी के सब तो ज्यादा वोट सी, सब तो ज्यादा सीटां सी, उन्होंने तो सीटां देनी नहीं दे, मखसूस सीटां औरतों दियां, और वो आपस में वंडी जान डे आ। अन्ना वंडे रेड़ियां मुड़ मुड़ अपने नूं तो आपस में तकसीम करी जान डे ने। तीसरी सी कारगिल समेत जिहड़े इस किस्म के तमाम भी ऑपरेशन या इशूज होए ने, उन्हां ते बाकायदा इनकुआरियां कीती जाणगियां, बाकायदा कमीशन बनाए जाणगे, और वो इनकुआरी तो बाद जो जो इनकुआरी कंकलूजन होएगी या फाइंडिंग्स होएगी उस मुताबिक उस जजा सजा की जाएगी। किन्नियां किते इन्होंने अमल किया। अगे आ जाओ, नैब का सियासी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तुसीं ईमानदारी नाल दसो कि नवाज शरीफ साहब के दौर च एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया सी, इन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया सी, जिस एक अजकल बाहर तशरीफ लै गए ने अपने मोहतरमा मरियम नवाज दे हम की उन्होंने कहते ने कुड़म ने सैफुर रहमान,
ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COD ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਵਾਕਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਹਸਬ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ ਹਸਬ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਤਖਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ 18 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, 18 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ 3.5 ਸਾਲ, ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਆਇੰਟ COD ਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਿੰਧ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅਗਲਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਿਆ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ? ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ, ਚੌਧਰੀਓ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਣ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇਣਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਗਲਾ ਸੀ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਨ ਔਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਫਸਰਾਨ ਯਾਨੀ ਜੱਜ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਸ਼ਿਕ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ 180 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ COD ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਮਲ 12-13 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਫਾ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ 100% ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 200% ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।